श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्राय नमः। स्वयं श्री राधा जाजालिभिर्युक्तोरपेक्षणीया तत्रातिद्राक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता वैराग्य विद्या निज भक्ति योगो शिक्षार्थमेको पुरुषो पुराणो श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। कालान्नष्टं भक्तियोगं नियम्य प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गाढं गाढं चित्तभृङ्गः चिन्तामणि प्रणमतां व्रजनागरीणां चूडामणि कुलमणि वृषभानुनाम्ना शस्यामकामवरशान्तिमणिर्निकुञ्ज भूषामणिहृदयसम्पुटसन्मणिर्नः प्रेमे गुरुनीतो नयनपूर्णितो चञ्चल मृदुगतिनिन्दितां वदनमण्डलो चाँदनिरमलो वचनमृतखण्डितम् असीम गुणगणे तारिले जगजने मोहे काहि कुरु वञ्चितम् जयति जय वशु जाह्नवा प्रिय देहिने स्वपदान्तिकम् गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामम् राधा ब्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकम्
श्रीगोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्णदेहं तं श्रीराधिका रमणमभीष्टमभीष्टवीरे रासोल्लासाद्ललितकलितं मञ्जुमञ्जीररावं बर्हापीरं परिवृततनुं गोपकन्या वंशीश्चन्दनमधुरममदा मोदमानं वनान्ति श्रीमद्राधा रमण मनसा गोपवेशं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैशं ततो जयो मुदीरये। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। कृष्णकीर्तन गान नर्तन परा प्रेमामृताम्भोनिधे धीराधीर जनप्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्रीकृष्ण चैतन्य कृपावरो भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे श्रीरूप श्रीसनातनो रघुजुगौ श्रीजीव श्रीगोपालकौ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथो शिव गोपाल भट्टदास रघुनाथो। এই ছয় গোসাইয়ের করি শ্রীচরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ ইষ্ট পূরণ। শ্রী গৌরাঙ্গ প্রভু মোরে জীবলান বাণী তাহা বিনে ভালো মন্দ কিছু নাহি জানি। শ্রীরূপের কৃপা যেন মোর প্রতি হয় সে পদয়াশ্রয় যাহার সেই মহাশয়। যুগল কিশোর প্রেম লক্ষ্যবান যেন হে হেন ধন প্রকাশিলেন যারা। জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে সেই ধন সে রতন মোর গলে হারা। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर श्याम जय जय माखन चोर। सर्वपनिषद गावदुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं
गीतासु गीता किमनैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्विश्रिता श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री भगवान वाच श्री वृंदावन बिहारी लाल की संन्यास योगम अर्जुन उवाचो संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयो तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। কলিযুগ পাবন অবতার অকারণ করুণা বরুণালয় স্বয়ং ভগবান পরতত্ত্ব সীমা পতিত পাবন প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পরমানুগ্রহে শ্রী শ্রীকৃষ্ণ গোপাল জুর শ্রীপাদ পীঠ তটে প্রাতঃস্মরণীয় অনন্ত শ্রী সম্পন্ন পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস জু মহারাজের সুসান্নিধ্যে তাঁর নামাঙ্কিত এই ভাগবত মহাসভায় সর্বোপনিষদের সার সর্বস্য ভগবত মুখপদ্ম বিনিসৃত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা জয়ন্তী মহামহোৎসব উপলক্ষে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী এই যে মহতী সৎসঙ্গময়ী গীতা যজ্ঞের সমারাধনার আয়োজন, তার পঞ্চম দিবসে এবং পঞ্চম অধ্যায়ের মন্থন নিমিত্ত আমরা সকলে সমাবিষ্ট হয়েছি। পূর্বদিন অন্যান্য অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তাকারে বিষয়বস্তু অনুধাবন পূর্বক জ্ঞান যোগের যথাসাধ্য ভগবত ভক্ত মহাজন গণের সমানুগত্যে যেটুকু চিন্তন করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছি
তৎপশ্চাৎ তৎসাপেক্ষে আজকে সন্ন্যাস যোগের মন্থন করার আমরা প্রচেষ্টা করি। যদ্যপি গীতা পরম পূর্ণা রহস্যাত্মিকা অতীব নিগূঢ় এবং দুর্বোধ্য, কিন্তু আচার্যগণের টিকা টিপ্পনী ব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা সেই বিষয়বস্তুকে সরল করে আমাদের জন্য সমাধানপূর্বক বিচারপূর্বক প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই জন্য গীতা যদি কেউ রিডিং পড়ে যায় পর তাতে কিচ্ছু লাভ হয় না। বরঞ্চ গীতার একটি শ্লোকে যদি মহাজনানুগত্যে মন্থন করা যায় তাতে আরো বেশি লাভবান হওয়া যায়। একটি শ্লোকের অনুচিন্তন, এই শ্লোকে ভগবান কি বলতে চাইলেন। কিন্তু যদ্যপি মর্যাদিত সত্র প্রত্যেক দিন একটি অধ্যায়কে নির্ধারণ করা হয়েছে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী, এই জন্য মর্যাদা রক্ষার্থে প্রত্যেকটি শ্লোকই আমরা অনুচিন্তন করার চেষ্টা করছি, যতটা সংক্ষিপ্ত আকারে করা যায়, কারণ সময় সীমিত এবং হরি কথা অনন্ত, হরি অনন্ত, হরি কথা অনন্তা। যাই হোক, এই যে পরম গীতামৃত, জ্ঞান যোগাদির পর ভগবান শেষে বললেন তস্মাদ জ্ঞান সম্ভূতম হৃৎস্থং জ্ঞানাশীনাত্মনঃ চিত্তৈনম সংশয়ং যোগম অবিষ্পুযোগমা তিষ্ঠ ভারত। এবং তার আগের শ্লোকে বললেন যোগ সংন্যস্ত কর্মাণাং জ্ঞান সংচ্ছিন্ন সংশয়ং আত্মবন্তম ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। একবার শ্রী ভগবান বললেন ওঠো, যুদ্ধ করো, উত্ততিষ্ঠ। অর্জুন, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা তুমি প্রবুদ্ধ হও, প্রবোধিত হও, ওঠো, যুদ্ধ করো। আবার একবার বললেন কর্মসন্ন্যাসের কথা। এতে অর্জুনের অন্তরে সংশয় দেখা দিল। যদ্যপি অর্জুন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তিনি এই জীবনিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন। পূর্বদিন আমরা এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি। এই জীবকুলের প্রতিনিধি হলো অর্জুন। অর্জুনের যেটুকু সংশয়াভিনয়, সেটুকু আসলে জীবের সংশয়গুলিকেই তুলে ধরা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ সংসসি যৎশ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম। হে কৃষ্ণ, কর্মণাং
সংন্যাসং, অর্থাৎ কর্মসমূহের সংন্যাস মানে ত্যাগ, সম্যক রূপের ন্যাসং, সম্যক রূপে সংন্যাসং পুনঃ যোগম চ সংসসি। তুমি একবার কর্ম ত্যাগের কথা বলছো, আর একবার কর্মযোগেরও কথা বলছো, কিন্তু এতয়োঃ ইয়ৎ শ্রেয়ঃ, এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি সুনিশ্চিত করে আমায় বলো। তৎ একং মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি। কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ না কর্ম সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ? এই জন্য এই যোগের নাম কর্ম সন্ন্যাস। বহু জায়গায় সন্ন্যাস যোগ বলা আছে, বহু স্থানে কর্ম সন্ন্যাস বলা আছে। কোনটি শ্রেষ্ঠ? কর্ম ত্যাগ শ্রেষ্ঠ না কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ? বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। সংশয় কোনটি শ্রেয়? দেখুন, পূর্বের সত্রে অর্থাৎ পূর্বোধ্যায়ে ভগবান নিষ্কাম যোগের প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করেছে। নিষ্কাম কর্মযোগ, এই নিষ্কাম কর্মযোগটি কেমন? বললেন কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য, কর্ম ফলের আশা ব্যতিরিক্ত হয়ে কর্মযোগের আশ্রয়, একে বলে নিষ্কাম কর্মযোগ। এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রী ভগবান বারবার জ্ঞানের কথা বলেছে, যে জ্ঞানের কথা পূর্বদিন আমরা শুনলাম, ভগবত্তার জ্ঞান। কর্ম তখনই যোগ্য হয়, তখনই সদকর্ম রূপে বিবেচিত হয়, যখন তা ঈশ্বরের প্রসন্নতা বর্ধক হয়। ঈশ্বরের প্রসন্নতা মূলক যে কর্ম, তাকেই তো সৎকর্ম বলে। এবং এই সৎকর্মের শর্ত হলো একটি আরো, সেটি হলো নিষ্কাম। নিষ্কাম এবং ঈশ্বরার্পিত অথবা ঈশ্বর প্রীতি বিবর্ধনার্থ, একেই কর্ম বলা হয়েছে, একেই যজ্ঞ বলা হয়েছে। ঈশ্বরার্পিত যদি না হয়, তাহলে সেই কর্ম কখনোই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করতে পারে না। আবার নিষ্কাম যদি না হয়, তাহলে কর্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান থাকার জন্য তাও ঈশ্বরের প্রীতি বিবর্ধন করতে পারে না। এই দুটি সত্য। অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিত হতে হবে, ঈশ্বর প্রসন্নতা বর্ধনার্থ হতে হবে এবং নিষ্কাম হতে হবে, তবেই তাকে কর্ম বলা হবে। আর কর্ম সন্ন্যাস বললেন, অনেকে আছে যারা কর্মকে ত্যাগ করে, পূর্বদিন আমরা শুনলাম, যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন, অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি তত্ত্বদর্শী, তিনি সাধু বিজ্ঞ। অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ পূর্বক জ্ঞান যোগের অনুশীলন করেন, আর যিনি এই কর্মযোগকে আশ্রয় করেছেন, কর্মযোগী, আর যিনি কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানের অনুশীলন করছেন সম্যক রূপে, এই দুইটি পথের মধ্যে কোনটি শ্রেয়স্কর, কোনটি শ্রেষ্ঠ? এটি বক্তব্য। কর্ম ত্যাগ শ্রেষ্ঠ
কর্ম ত্যাগের পরম জ্ঞানানুশীলন শ্রেষ্ঠ না কর্ম করা শ্রেষ্ঠ? এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ আমায় বলো, কারণ তুমি দুই প্রকারেরই কথা বলেছো। তখন ভগবান উবাচ, ভগবান বলছেন, সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে। ভগবান বললেন কি, সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ, সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ, নিঃশ্রেয়স মানে মুক্তি, অর্থাৎ কর্মযোগ এবং সন্ন্যাস যোগ এই দুটি মুক্তি বিধান করতে পারে। নিঃশ্রেয়সকরা উভৌ, উভৌ উভৌ মানে দুইটি, দুটির দ্বারাই তোমার মুক্তি হতে পারে, দুটির দ্বারাই তুমি নির্বাণ প্রাপ্ত হতে পারো। কিন্তু যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো দুটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি, তয়স্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে, কিন্তু কর্ম সন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্মযোগ বিশিষ্যতে। এইবার কেন শ্রেষ্ঠ ভগবান তার যুক্তি দিচ্ছেন। জ্ঞেয়ঃ, তৃতীয় শ্লোক, জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী ইয়ো ন দৃষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখম বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। সাংখ্যযোগো পৃথক বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক উভয়োর্বিন্দতে ফলম। অর্জুন, তুমি সবার আগে এটা বোঝো সন্ন্যাসী কাকে বলে। তৃতীয় শ্লোকে সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা দিচ্ছে, জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী ইয়ো ন দৃষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি, ইয়ঃ ন কাঙ্ক্ষতি, যিনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অকিঞ্চন। আচ্ছা, এমন কেউ জগতে আছে যে কিছুই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না? এরকম জগতে বড় তো দুর্লভ, কারণ গোপ্যাহ কামাদ ভয়াদ কাঙ্ক্ষো লেখা আছে গোপীদের ক্ষেত্রে, এমন তো হয় না। বললেন যিনি নকাঙ্ক্ষতি, কিচ্ছু কামনা করেন না, কামনা শূন্য, কামনা রহিত, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ। ভগবান বললেন, প্রহ্লাদ চাও, বর চাও। ভগবানের কাছে উনি বললেন, হে প্রভু, আমার যেন চাওয়া পাওয়াই শেষ হয়ে যায়, আমার যেন কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা কামনা আদি এইগুলো যেন চিত্ত থেকে বিদূরিত হয়ে যায়, না থাকে কামনা, আমি যদি চাইতেই না পারি। কিচ্ছু চান না যিনি, নকাঙ্ক্ষতি। আর কি না দৃষ্টি, যিনি কারো দেশ করেন না, অর্থাৎ আমি চাইছি না, আমার নেই, তোমার আছে, তাই তোমার প্রতি দেশযুক্ত। বললেন না, ন দেষ্টি, যিনি দেশ রহিত। সহ নিত্য সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ, তাকে তুমি
নিত্য সন্ন্যাসী মনে করবে। যিনি আকাঙ্ক্ষা শূন্য এবং যিনি রাগ দ্বেষ বিমুক্ত, তাকে তুমি নিত্য সন্ন্যাসী জেনো। সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা অর্থাৎ এখানে বলতে চাইছেন ভগবানের সুখ ছাড়া যিনি অন্য কিছু কামনা করেন না। ভক্তিপক্ষ ব্যাখ্যা করতে হবে। ভাগবতের আধারে ভক্তিপক্ষ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হয় গীতা, গীতার বহু প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে। গীতার থেকে রসদ জ্ঞানীগণ নেন, কর্মীগণ নেন, যোগীগণ নেন, আবার ভক্তগণ নেন। যার যেমন ভাব সে সেই প্রকার গীতা থেকে মধুপান করবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হলো ভক্তি। ভক্তি পক্ষেই ব্যাখ্যা করতে হবে। অদ্বৈত প্রভুকে গৌরচন্দ্র ভগবান উনি জিজ্ঞাসা করলেন, অদ্বৈত জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়? অদ্বৈত প্রভু বললেন, দেখি তো একটু প্রভুর করাল রূপ। বললেন, প্রভু জ্ঞান বড়। মহাপ্রভু একেবারে ক্রোধান্বিত হয়ে অদ্বৈতের পিঠে উনি কিল মারতে লাগলেন, ধপাধপ। যদি জ্ঞানই বড় হয় তাহলে আসন নাড়িয়ে আমায় আনলি কেন? আমার আসন নাড়াইলি, তাই তো নাড়া নাম। কেন নাড়াইলি, কেন আমায় নিয়ে এলি? যদি এই প্রকার ব্যাখ্যা হয়, জ্ঞান বড় যদি হয়, সবার উপরে ভক্তি। ভক্ত্যা দুষ্যতি কেবলম ন চ গুণৈহি ভক্তি প্রিয় মাধব। এই জন্য ভক্তি পক্ষার্থ ব্যাখ্যা সর্বদা গ্রহণ করতে হবে। ভক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে। ভক্তত্ব জ্ঞানং, ভক্তি জাত জ্ঞান, ভক্তি জাত যোগ, ভক্তি জাত বৈরাগ্য। অন্য জ্ঞান শুষ্ক, ভক্তি জাত জ্ঞান পরম জ্ঞান। জ্ঞানং পরম গুহ্যম জ্ঞান সমন্বিতম। ভক্তি ছাড়া ভগবানকে সম্যক রূপে জানা যায় না। গীতার প্রত্যেকটি অর্থে সে তিনটি শতকের মধ্যে, কর্ম শতকের মধ্যেও ভক্তির বীজ সম্পন্ন হবে। নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারাই তো ভক্তি প্রারম্ভ হবে। ভক্ত তো নিষ্কাম কর্ম করে, ভক্ত কি সকাম করে না। ভক্তের কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, ভক্ত নিষ্কাম। নিষ্কাম কৃষ্ণ ভক্ত অতএব শান্ত। ভক্ত শান্ত কেন? কারণ নিষ্কাম। কর্তৃত্বাভিমান শূন্য, এখানেই বলা হবে কর্তৃত্বাভিমানের কথা। তাহলে যিনি ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না, বিশেষ করে বলতে গেলে ভগবানের সেবা সুখ ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না। না দৃষ্টি, যিনি দেশরহিত, দ্বেষরহিত, নির্দ্বন্দ্ব হি সুখম বন্ধাত প্রমুচ্যতে। বললেন এই বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার অধিকারী একমাত্র তিনি, যিনি নির্দ্বন্দ্ব, যিনি দ্বন্দ্ব রাগ দেশাদি দ্বন্দ্ব বিমুক্ত। তিনি সুখে, সুখং মানে সুখং অর্থে অতি সহজে, অনায়াসে, বন্ধাত প্রমুচ্যতে, বন্ধাত থেকে মুক্ত হন। অর্থাৎ সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে কর্মত্যাগ করে চলে যেতে হবে। তার দুটি গুণ থাকলেই তিনি সন্ন্যাসী হতে পারেন। জনক রাজার উদাহরণ দেওয়া আছে জ্ঞান যোগে। জনক রাজাকে সন্ন্যাসী বলা হলো কেন?
যখন জনক রাজাকে রাজর্ষি বলা হলো কেন, ঋষি বলা হলো কেন, তার যে ঈশ্বরার্পিত চিন্তা, তার যে ঈশ্বরাভিমুখতা, সংসারীগণের মধ্যে রাজর্ষি জনক উনি উদাহরণ। এই জন্য মহাভাগবতের মধ্যে জনক, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলির, বৈয়া, সখীর, বয়ম মানে জনক ঋষি, যাকে বৈদেহী বলা, ওই বিদেহরাজ, বৈদেহী সীতা, বৈদেহীর পিতা বিদেহ। প্রহুগণৈ তত্তপসান জাতি নচিজ্জয়া নির্বপণাৎ গৃহাদ্বা। গৃহত্যাগ করলে কি হবে? বললে হবে না। বলা হচ্ছে না যে গৃহত্যাগ করো না, যদি সেই রকম যুক্ত বৈরাগ্য হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু তারও শর্ত হচ্ছে এই, ন দেশং ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্ব হি মহাবাহো সুখম বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। সাংখ্য যোগৌ পৃথক বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। বালা, বালা মানে বালকগণ। বালকগণ যেমন কিছু জানে না, অজ্ঞ। বালকগণে যেমন বুদ্ধিটা পরিপক্ক হয় না, সেই বালক বুদ্ধি সম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাংখ্যযোগ, সাংখ্যযোগ মানে কি? সন্ন্যাস এবং কর্ম, সন্ন্যাস যোগ এবং কর্মযোগকে প্রবদন্তি পৃথক, পৃথক প্রবদন্তি, পৃথক করে চিন্তা করেন, আলাদা বলে। ভগবান বললেন না, সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ আলাদা নন। পণ্ডিতাঃ ন একম অপি। পণ্ডিতগণ একে একই বলে, উভয়ই। কেন? একমপ্যাস্থিত সম্যক উভয়োর বিন্দতে ফলম। উভয়ের অনুষ্ঠান করলেই অন্তে মোক্ষ লাভ হয়, জ্ঞানের দ্বারাও মোক্ষ লাভ হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাস জ্ঞানানুশীলন দ্বারাও মোক্ষ লাভ হয়, আবার নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাও মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু দুটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কর্মযোগ। ভগবানের বক্তব্য হলো, যিনি কর্ম ফলত্যাগী, ফলত্যাগী কর্মযোগী হলো সন্ন্যাসী। এই জন্য কর্ম সন্ন্যাস। কর্মের প্রতি যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্মযোগকে গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন নিত্য সন্ন্যাসী। পঞ্চম শ্লোক, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकां सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। पंचम श्लोके सांख्यैः, सांख्यई মানে কি? বললেন জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ, যারা জ্ঞান পরায়ণ, যারা জ্ঞানানুশীলন অভিমত্ত। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনকারী সন্ন্যাসীগণ যে স্থানকে প্রাপ্ত হন, তদ যোগৈরপি গম্যতে, সেখানেই কর্মযোগীগণ গমন করে। অর্থাৎ সন্ন্যাসীগণ জ্ঞানানুশীলন করে যে স্থানে গমন করে, কর্মযোগীগণ সেই স্থানে গমন করেন। একাং সাংখ্যং চ যোগং চ সপশ্যতি সপশ্যতি।
পশ্যতি মানে তত্ত্বদর্শী, পশ্যতি মানে দর্শন করা। যিনি সাংখ্যযোগ অর্থাৎ সন্ন্যাসকে এবং নিষ্কাম কর্মযোগকে একই রূপে দর্শন করেন, তিনি হলেন যথার্থ তত্ত্বদর্শী। সপশ্যতি, তিনিই তত্ত্বদর্শী। এখানে জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ ইতি সাংখ্যৈঃ, শঙ্করাচার্য তার গীতার ব্যাখ্যায় বললেন জ্ঞাননিষ্ঠ যারা সন্ন্যাসী তাদেরকে বলে সাংখ্যই, জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখম আপ্তুময়োগতঃ। শেষে বলছেন ষষ্ঠ শ্লোকে, হে অর্জুন, হে মহাবাহু, অযোগতঃ সন্ন্যাস তু দুঃখম আপ্তু। কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখম আপ্তুময়োগতঃ। দুঃখম আপ্তুম অর্থাৎ তুমি যদি মনে করো যে কর্মত্যাগ পূর্বক জ্ঞানানুশীলন দ্বারাই শুধুমাত্র যে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে, এই পথ দুর্গম, দুঃখপ্রদায়ী। এর থেকে শ্রেষ্ঠ যোগযুক্ত মুনি নচিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি। কিন্তু কর্মযোগ যুক্ত সাধক অচিরেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে। কর্ম বলতে এখানে সেবা ধরুন, let it be X, যেমন ধরা হয় assume it is X, assume it is সেবা। কর্ম মানে সেবা। আর যিনি সেবা করেন তিনি পদে পদে ঈশ্বরকে অনুভব করেন কিনা? জ্ঞানীগণের ঈশ্বরের অনুভব সচ্চিদানন্দ ঘনত্বের অনুভব দুরূহ। কষ্ট সাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তের নিষ্কাম কর্মফলত্যাগী সেবানিষ্ঠ ভক্ত পদে পদে প্রতি পদে পদে প্রত্যেক সেবার মুহূর্তে মুহূর্তে ভগবানকে সদা অনুভব করে। সেবার দ্বারা সদা ভগবত প্রাপ্তি। সেবা প্রাপ্তি মানেই ভগবত প্রাপ্তি। দীয়মানম ন গৃহন্তি বিনা মৎসেবনম ইয়ানাঃ। আমার সেবকগণ আমাকে নিত্য অনুভব করে। এই জন্য সন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগ যুক্ত, কর্মযোগ বলতে কিন্তু কর্ম নয়, কর্মী নয়। কর্মযোগ যুক্ত পুরুষ আর কর্মীর মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা আছে না কর্মকাণ্ড বেদে, এই কর্মকাণ্ড কেন বলা হয়? কারণ কর্মকাণ্ডের যে ফল, সেই ফলের ভোক্তা জীব স্বয়ং হয়। এই স্বয়ং ভোক্তা সাপেক্ষে তাকে কর্মী বলে। কিন্তু কর্মী আর কর্মযোগীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ভক্ত কথাটা এখানে শুধু বলা হচ্ছে না তাই। কর্মী মানে যিনি কর্মের ফলটা স্বয়ং উপভোগ করে, আর কর্মযোগী মানে যিনি কর্মের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে। এটাই তো প্রশ্ন ছিল। ঈশ্বরকে যিনি ফল অর্পণ করেন, যেমন গীতার শেষে বলা হয় না, সর্বং কৃষ্ণার্পণমস্তু। আমি যা কিছু সাধন করলাম সব কিছু আমি গোবিন্দ চরণে সমর্পণ করে দিলাম। এই যে কর্মযোগী গুণ। কিন্তু কর্মী যিনি কর্মকাণ্ড প্রিয় কর্মী, তিনি সেই ফলটা নিজে উপভোগ করেন এবং তার স্বর্গাদি অপবর্গ ভোগ আদি হয়।
কিন্তু ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি, যখন স্বর্গাদি ভোগ তো প্রাপ্ত হলো, কিন্তু কতদিন? এই জন্য যোগযুক্ত মুনির ব্রহ্ম, যিনি যোগযুক্ত মুনি, মুনি বলা হয়েছে, অর্থাৎ যোগযুক্ত মানে শ্রীকৃষ্ণে কর্মযোগ যুক্ত, শ্রীকৃষ্ণে কর্ম সমর্পণ করেছেন যিনি, যোগযুক্ত, কর্মযোগ যুক্ত, যুক্ত বৈরাগ্য, যুক্ত জ্ঞান, যুক্ত আহার। যুক্ত শব্দটা বারবার গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে। যুক্ত মানে কি? ভগবত যুক্ত, ভগবান সম্বন্ধিত, তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে। দেখুন, গীতাকে অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন, গীতা হলো জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির সংকলন, অর্থাৎ জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি হলো গীতার বিষয়। কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ বা বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ তা গ্রহণ করেননি। না, গীতাতে ভগবান যা কিছু বলেছেন তার মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো ভক্তি। বিশুদ্ধ ভক্তিকে প্রতিপাদন করার জন্য, বিশুদ্ধ ভক্তিকে স্থাপন করার জন্য ভগবান সমস্ত উদাহরণাদিকে একত্রিত করে উপদেশামৃত দিয়ে প্রদান করেছেন। না, গীতা জ্ঞান মিশ্র ভক্তির উপদেশ আদি দেয় না। আচার্যগণ বললেন গীতার উদ্দেশ্য ভক্তি, বিশুদ্ধা ভক্তি, কেবলা ভক্তি। কিন্তু আপেক্ষে মনে হয় যে এইখানে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। বললেন না, তা নয়। নিষ্কাম কর্মযোগ কখনো জ্ঞান মিশ্র হতে পারে না, কর্ম মিশ্র হতে পারে না। নিষ্কাম কর্মযোগ তার উদ্দেশ্য হলো ভক্তি। ঈশ্বরার্পিত কর্ম কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে লেখাই তো আছে। প্রতি পদে পদে ভক্তির ঝঙ্কার, যে নেবার সে নিতে পারবে। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তু। এই জন্য কর্মত্যাগী, সেবাত্যাগী সন্ন্যাস তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়নি, সেবাযুক্ত সন্ন্যাস। সন্ন্যাস করলেও সেবা করতে হবে, ত্যাগী হলেও সেবা করতে হবে। সেবা ছাড়া চলবে না, সেবা ছাড়া হবে না। সেবা না করলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, সেবা পাওয়াই ভগবানকে পাওয়া। যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা। এইবার কর্মযোগীর গুণ, কর্মযোগীর গুণ কেমন, কর্মযোগীর ব্যবহার কেমন, আচরণ কেমন, গতি কেমন। যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তমন্বেত তত্ত্ববিদ পশ্যন শৃণ্বন স্পৃশন জিঘ্রন স্নন গচ্ছন স্বপন স্বশন। সপ্তম শ্লোকটি দেখুন, বললেন যোগযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগী যিনি। যোগযুক্ত, যোগযুক্ত মানে যিনি নিষ্কাম কর্মযোগ যুক্ত। তিনি কেমন? বললেন বিশুদ্ধাত্মা। বললেন বিশুদ্ধাত্মা মানে যার চিত্তটা শুদ্ধ। নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ। কেমন ভাবে? বললেন কোন বিষয়টি না থাকলে চিত্ত শুদ্ধি বলা হয়? বললেন মাৎসর্য। চিত্ত শুদ্ধ মানে মাৎসর্য রহিত। এই মাৎসর্য বিহীন, কাম থাকুক, ক্রোধ থাকুক, মদ থাকুক, লোভ থাকুক, মোহ থাকুক, তবুও সেগুলো ভজন হয়ে যাবে।
কিন্তু মাৎসর্য কখনো জীবের চিত্তকে শুদ্ধ করতে পারে না। পরশ্রী কাতরতা, এই মাৎসর্য দোষ শূন্য যিনি বিশুদ্ধাত্মা, সা বিশুদ্ধাত্মা, তিনি বিশুদ্ধাত্মা, শুদ্ধ চিত্ত, বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। 5 প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5 প্রকার কর্মেন্দ্রিয়, যিনি দেহকে সবস্বীকৃত দেহ, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যার বশে আছে, বিজিতাত্মা। আর জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যার বশবর্তী, বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়। জিতেন্দ্রিয় হওয়া বড় কঠিন, ওটা মুখেই সহজ। জিতেন্দ্রিয় মানে ইন্দ্রিয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ। ইন্দ্রিয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন, যদি না সেই ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে ইন্দ্রিয়াধীশ ভগবানকে সেবা করা। ইন্দ্রিয়ান ইন্দ্রিয়ার্থীশ, ইন্দ্রিয়াধীশ ভগবান, তাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবা। ঋষিকে গোবিন্দ সেবা, ঋষিকেশ সেবয়ং ভক্তিরুচ্যতে। ইন্দ্রিয়গুলো তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধীশ ভগবানকে আরাধনা করে। ইন্দ্রিয়গুলো আরাধনার উপকরণ, ভগবান হলেন সর্বারাধ্যতম। বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, সর্বভূত ভূতাত্মা, সর্বভূতের মধ্যে যিনি ভগবানকে দর্শন করে। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে, তিনি কর্ম করলেও কর্মে লিপ্ত হন না, তাই না? কর্ম করে কেউ কর্মে লিপ্ত হন, কর্ম করে কেউ কর্মের থেকে বন্ধন মুক্ত হন। কর্মযোগীগণ কখনো কর্মে লিপ্ত হন না। কুর্বন অপি, অপি মানে করেও, কর্ম করেও নলিপ্যতে, লিপ্ত হন না। লিপ্ত হন না মানে কর্ম বিপাকে লিপ্ত হন না, কর্ম বন্ধনে লিপ্ত হন না, তারা মুক্ত। কর্মযুগে যুক্ত বিশুদ্ধ চিত্ত, সংযত দেহ, সংযত ইন্দ্রিয় এবং সর্বভূতাত্মা, এই যে কর্মযোগীর লক্ষণ। যিনি বিশুদ্ধ চিত্ত, সংযত দেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের মধ্যে যিনি আত্মস্বরূপ ভগবৎ সাক্ষাৎকার করেন, তিনি নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তমন্যেত তত্ত্ববিদ, পশ্যন শৃণ্বন স্পৃশন জিঘ্রন্নশ্নন গচ্ছন স্বপন শ্বসন প্রলপন বিসৃজন গৃহ্ণন নুন্মিষন নিমিষাবন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়াম। বললেন কর্মযোগী ভোজন করেন, শ্বাস প্রশ্বাস নেন, দর্শন করেন, শ্রবণ করেন, বলেন, বিশ্রাম করেন, ত্যাগ করেন, গ্রহণ করেন, উন্মেষ করেন, নিমেষ করেন, এই কার্যগুলো করেন। কিন্তু করলেও উনার মনে হয় না যে আমি করছি। উনি চিন্তা করেন যে ইন্দ্রিয়গণই করছে, ইন্দ্রিয়ান ইন্দ্রিয়ার্থেষু, ইন্দ্রিয়গণ করছে, ইন্দ্রিয়গণই ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে, আমি কিছু করি না। একেই বলে কর্তৃত্বাভিমান শূন্যতা। বারবার একটি উদাহরণ দেওয়া হয়। একজন যদি অপরাধ করে, সেই অপরাধে তার ফাঁসির সাজা হলো, কিন্তু সেই অপরাধীকে যারা ফাঁসি দিলেন তাদেরকে অপরাধী কেন বলা হয় না? তারা তো ফাঁসির যোগ্য।
একজন যদি কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় তাহলে তার পরিণাম ফাঁসি, কিন্তু যিনি ফাঁসিতে ঝোলাবেন সেই অপরাধীকে, কই তার তো ফাঁসি হয় না। কেন হয় না? কর্তৃত্বাভিমানহীনতা। এই কর্তৃত্বাভিমানহীনতার আসল কারণ, যে ব্যক্তি একজনকে হত্যা করলো সে কর্তৃত্বাভিমান যুক্ত হওয়ার কারণে তার দোষ লাগলো, কিন্তু যে ব্যক্তি সেই অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছেন সে কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান শূন্য, কারণ সে তার উপরের কোন কর্তার আজ্ঞা পালন করছে মাত্র, অকর্তা সে, তাই না? আদেশ পালন যে করে সে কর্তা হতে পারে? সে তো অকর্তা, কর্তা উপরের কেউ। এই জন্য কর্মযোগীগণ মনে করেন যা হচ্ছেন ভগবত ইচ্ছায় হচ্ছে, যা হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছাতেই হচ্ছে, এবং ভগবানই এক এক ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণ রূপে অধিষ্ঠ হয়ে আছেন, তদ্বারাই সমস্ত বিষয় সমূহ আদি উপভোক্ত হচ্ছে, আমার এখানে কিছু করার নেই। এই যে অকর্তাভিমান, আমি অকর্তা তুমি কর্তা, এই কর্তৃত্বাভিমান হেতু তাদের কর্মবন্ধন হয় না। আর যেই আমি অভিমান করব, কর্তৃত্বাভিমান সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন হবে। মহারাজজি ভালো উদাহরণ দেন। এক ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে, হত্যা করে বলছে হাতে তো ইন্দ্রিয়াধীষ্ট দেবতা ইন্দ্র বাস করে, বাহুতে ইন্দ্রদেব, তাহলে ইন্দ্রদেব সেই দেবতা, তাহলে ইন্দ্রদেবী সেই হত্যা করেছে, আমি করিনি। বাহুতে ইন্দ্রিয় থাকে, এই বাহু দ্বারা কাউকে মেরেছি মানে ওটা ইন্দ্রদেব করেছে, আমি করিনি। এটাতে বলে ঠিক আছে দাঁড়াও, ও আমার নামে বলেছে, ঠিক আছে আমি তো বাহুমূলে থাকি, ঠিক আছে। এই বলে ছদ্মবেশে গিয়ে সেই ব্যক্তির গৃহের বাইরে উপস্থিত হলেন ইন্দ্রদেব। জিজ্ঞাসা করলেন এই বাড়িটা কার? বললেন আমার। এই শরীরটা কার? আমার। আচ্ছা এই আত্মীয় পরিজন কুটুম্ব কার? আমার। যাও এইবার সব অপরাধ ওর নামে লেখো। হত্যার সময় বললো এই হাতটা ইন্দ্রদেব হত্যা করেছেন, আর নিজেকে এই দেহটা আমার, বাড়িটা আমার, পরিজন আমার, সব আমার করছে, যাও ভণ্ড। কর্তৃত্বাভিমান, ওইখানে কর্তৃত্বাভিমান শূন্যতায় তার বন্ধন হলো না, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান থাকলেই তার বন্ধন হবে। ওই জন্য কর্তা হতে যেও না, ভগবানকে কর্তা রেখে তার সেবক রূপে নিযুক্ত হও। আমি গ্রহণ করি, এটা কর্তাভিমানতা, কিন্তু ভগবানই কর্তা, তার প্রসাদই গ্রহণ করি, এটা অকর্তা বোধ। দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে, পূর্বদিন আমরা শুনেইছি। কি শুনলাম? যে রন্ধনের সময় যদি কোন প্রকার জীবের হত্যা হয়, জানতে অজান্তে পোকামাকড় কত কিছু চলছে, কিন্তু সেগুলো যদি নিজেই যদি কেউ জীব ভোগ করে তাহলে অপরাধগুলো জীবকে নিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে প্রসাদ, ঈশ্বরের যে অধরামৃত, ঈশ্বরের যে উচ্ছিষ্টাদি, তা যদি জীব গ্রহণ করে তাহলে অকর্তাদি বোধ হেতু জীবের সেই অপরাধগুলো গ্রহণ করতে হয় না। উদাহরণ দিলেন ব্রহ্মণ্যাধায়, দশম শ্লোক, ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্তা করোতি ইয়ঃ লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। বর্ষাকালে সব জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে, শিউলি পাতা ভিজে একসার নেতা হয়ে গেছে,
টগর পাতায় জল, কদম পাতায় জল, বট পাতায় জল, কিন্তু পদ্ম পত্রে জল নেই। যেন মনে হচ্ছে কেউ কাপড় দিয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। পদ্ম পত্রম ইবাম্ভসা, কিন্তু পদ্মপত্রে জল দাঁড়ায় না কেন? কারণ পদ্মপত্র তার একটি আবরণের আশ্রয়ে আছে। সেই আবরণই পদ্মপত্রকে জলের হাত থেকে, সিক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সংযম তক্তা করোতি ইয়ঃ, যিনি ব্রহ্মণ্যাধ্যায়, যিনি ব্রহ্মণি অধ্যায়, যিনি ব্রহ্মে কর্মকে স্থাপন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের নিমিত্ত কর্ম করেন, ভগবানের নিমিত্ত কর্ম করেন এবং ভগবানকেই সেই কর্মফল সমর্পণ করেন, নিজে গ্রহণ করেন না। সংযম তক্তা করোতি ইয়ঃ, সংযম তক্তা অর্থাৎ অভিমান পরিত্যাগ করেন, কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাসক্তিকে ত্যাগ করেন। কর্মাণি করতি, তার সমস্ত কর্ম ওই পদ্মপত্রে জল পতিত হওয়ার ন্যায় সম্পাদিত হয়। কর্মাণি করতি সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম ইব, অর্থাৎ তাকে পাপ লিপ্ত করতে পারে না। এক্ষুনি যে উদাহরণটা দেওয়া হলো, অপরাধী এবং ফাঁসিদাতা, তাকে পাপ লিপ্ত করলো না, তাকে কেউ পাপী বলবে না, তাকে কেউ খুনি বলবে না, অথচ সে কিন্তু একজনকে ফাঁসি দিল। ওইজন্য বললেন না লিপ্যতে না সপাপেন, তাকে পাপ লিপ্ত করতে পারে না। কায়েন 11, কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तक्त्यात्मशुद्धये। योगिनः संगम तक्ता, কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে কি হয় বলেন? আত্মশুদ্ধই, চিত্তটা শুদ্ধ হয়। কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলাই ইন্দ্রিয়ৈহি অপি, মনসা মানে মন দ্বারা, কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা, শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ই রূপী ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা, শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা যারা কর্ম করে থাকেন তারা কর্মযোগী, তারা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগী, তারা কর্তৃত্বাভিমান শূন্য এবং তাদেরই চিত্ত শুদ্ধ। যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম, অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্ত নিবধ্যতে। যুক্তঃ মানে কর্মযোগী, যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা, যারা নিষ্কাম কর্মযোগ করেন তারা যেহেতু কর্মফলের আশা ত্যাগ করেন, তাই শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম, তারা শান্তি প্রাপ্ত হন, তারা শান্ত হন। আর অযুক্তঃ কামকারেণ, যিনি ভগবদযুক্ত, ভগবদ বহির্মুখ, তিনি যখন কোনো কর্ম করেন অভিমান বশত, কামকারেণ কামনা বশত, ফলে শক্ত, ফলে আসক্ত হয়ে, নিবধ্যতে তিনি বন্ধন দশাযুক্ত হন। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কর্মের প্রতি ফলাসক্তি বন্ধনের কারণ। বাদাম বন্ধনের কারণ নয়, ওই বাদামের প্রতি আসক্তি হলো বন্ধনের কারণ। হনুমান ধরার যে প্রসঙ্গটা, অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে শক্তো নিবধ্যতে
सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वसी नवोदारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयाम। বললেন বসি দেহি, জিতেন্দ্রিয় যিনি পুরুষ। বসি মানে ইন্দ্রিয় বসি, ইন্দ্রিয়কে যিনি বশ করেছেন। বসি মানে যিনি করেছেন, বসা মানে যিনি যাকে বশ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় বশ মানে যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বশীভূত, আর ইন্দ্রিয় বসি মানে ইন্দ্রিয়কে যিনি বশ করেছেন। বসি দেহি, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। পুরুষ মানে কিন্তু এখানে মেল না, এটা কিন্তু ভাববেন না। এই যে বলা হচ্ছে পুরুষ, পুরুষ মানে মেল না, পুরুষ মানে জীবাত্মা। সবাইকে একসঙ্গে বলা হলো পুরুষ, জীব। বশি দেহি মনসা সর্বকর্মাণি সংন্যস্য, অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তিনি মনে মনে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নবদার যুক্ত দেহে সুখে বাস করে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আত্মা নৈব কুর্বন্ন কারয়ান, তিনি কিছু করেন না, অন্য কেউ কিছু করার না। এই দেহটাকে নবদার যুক্ত দেহ বলা হয়েছে। কি কি? 2 চক্ষু, 2 কর্ণ, 2 নাসা, কটা হলো? 6। আর বায়ু, মুখ, উপস্থ, এই 9টি ছিদ্রযুক্ত নবদার দেহ, নবদার দেহ, নবদার যুক্ত দেহ। এবং এই দেহে যিনি বাস করেন তিনি দেহি আত্মা। ইনি কিন্তু কর্মে লিপ্ত হন না, আত্মা কর্মে লিপ্ত হন না, উনি করেন না, উনি করানো না, উনি নির্লিপ্ত। এবং অজ্ঞানীগণ তারা চিন্তা করে যে আত্মাই করে। অজ্ঞানীগণ চিন্তা করেন আত্মা কর্মফলের ভোগ করে, কিন্তু আত্মা সদা সদা নির্বিকার, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, নির্বন্ধ, বন্ধনহীন। যা কিছু হয় তা আত্মায় আরোপিত হয়, এটা অজ্ঞান। ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভু ন কর্ম ফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে। আত্মা লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম সৃষ্টি করেন না, কর্মফলের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রকৃতি কর্মে প্রবৃত্ত হয়, আত্মা হয় না। ভগবান কর্মে লিপ্ত হন না, প্রকৃতি কর্মে লিপ্ত হয়। ভগবান সদা নির্লিপ্ত, তদনুরূপ আত্মা। না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভু অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ জ্ঞানেন তু তদ্জ্ঞানং येषां नाशीতমাত্মনঃ তেষাম আদিত্যবজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম। দেখুন এখানে যে প্রভু বলা হলো, লোকস্য সৃজতি প্রভু, দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি যে পরমাত্মা উনি প্রভু, উনি নিষ্ক্রিয়, জীবের কর্তৃত্বাদি তিনি সৃষ্টি করেন না। এবার শুধু তাই নয়, প্রকৃতি দ্বারাই, প্রকৃতির সংযোগ বশত কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। তখন জীবকে মায়াধীন বলে, প্রকৃতিকেই মায়া বলে। জীব হলো মায়াধীন, ভগবান হলো মায়াধীশ।
মায়াধীন জীবেরই কর্মফল আরোপিত হয়। মায়াধীন জীবই দেহ এবং আত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করে মায়াক্রান্ত হয়ে দেহাবিনিবেশ বশত কর্তৃত্বাভিমানী হয়ে সেই কর্মফলের দ্বারা বন্ধন যুক্ত হয়। ভগবান নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভু। সর্বব্যাপী যে পরমাত্মা আত্মা, তিনি কারো পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলে জীব মোহপ্রাপ্ত হয়। জীব যখন অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তখনই জীবের মোহ হয়। অনেকে বলে আত্মার খিদে পাচ্ছে, আত্মার ফাস্টফুড খেতে ইচ্ছা করছে। বেসলেস, কোন যুক্তি নেই। একজন গাড়ি চালাচ্ছে আর গাড়িটা চলছে। এখন আপনি যদি মনে করেন যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন তার খাবারটা আমি গাড়ি যে চলছে তাকে দেব, আর গাড়ির খাবারটা গাড়ি চালাচ্ছে তাকে দেব, হবে? আত্মা ফাস্টফুড খেতে চায়, আত্মা এটা খেতে চায়, ওটা খেতে চায়, তার মানে এই হলো যে আত্মা পরোটা খেতে চায়, মানে গাড়ির তেলের বদলে তার মধ্যে পরোটা গুঁজে দেওয়া হলো, আলুর দম গুঁজে দেওয়া হলো। আর যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন তাকে পেট্রোল খাইয়ে দেওয়া হলো, হবে? হবে না। আত্মার খাদ্য আলাদা। আত্মা যেমন চিন্ময়, তার খাদ্য হবে চিন্ময়, তাই না? হ্যাঁ, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম, এগুলো আত্মার খাদ্য, চিন্ময়। ভগবান নাম, ভগবান কথা হলো জড় নয়, অক্ষর নয়, চিন্ময়। ভগবানের নামও সচ্চিদানন্দ ঘন, ভগবানের কথাও সচ্চিদানন্দ ঘন, ভগবানও সচ্চিদানন্দ ঘন। আর সেই সচ্চিদানন্দ ঘনেরই অংশ স্বরূপ যে আত্মা, তারও খাদ্য ওই সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রী ভগবানের নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা। আত্মা লিপ্ত হয় না, প্রকৃতির দ্বারাই জীব মোহপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানেন তত্তু তৎ জ্ঞানং येषां नासितमात्मनः तेषां आदित्यवৎ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম। এই যে অজ্ঞান, এই যে দেহাভিনিবেশ, একে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় কি? উপায় বলছেন 16 নম্বর শ্লোকে, দেখুন। জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম। জ্ঞানং, জ্ঞানং মানে আত্ম বিষয়ক জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা ভগবান কি জানা যায়। মাধুর্য ভগবত্তার সার, ব্রজে কইল পরচার, তাহা সুখ ব্যাসের নন্দন। এই যে ভগবত জ্ঞান, আত্মবিষয়ক জ্ঞান, এই জ্ঞান গুরুদেবের কাছে ছাড়া হবে না। শ্রী গুরু প্রদত্ত আত্মজ্ঞান দ্বারা জীবের দেহাভিনিবেশ রূপী অজ্ঞান তম অন্ধকার বিনষ্ট হয়, কৈতবতা নষ্ট হয়। এই আত্মজ্ঞানকে আদিত্যবজ বলা হয়েছে, তেষাম আদিত্যবজ। যেমন সূর্যের আগমনে সম্পূর্ণ অন্ধকার আচ্ছন্নতা যেমন বিদূরিত হয়, তদনুরূপ গুরু প্রদত্ত এই আত্মজ্ঞান সূর্যবৎ সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকারকে বিনষ্ট করে পরম তত্ত্ব শ্রী ভগবানের প্রকাশ ঘটিয়ে জীবের সর্বপ্রকারের তম অন্ধতাকে দূর করে ভগবানের তত্ত্বকে স্থাপন করে। গুরুদেব ছাড়া ভগবত তত্ত্ব সন্দর্শন অসম্ভব, গুরুদেব ছাড়া ভগবত তত্ত্ব উপলব্ধি অসম্ভব। গুরু প্রদত্ত আত্মজ্ঞান জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুর উন্মিলিতম येन, বলে আমরা চোখ বন্ধ করে আছি। চোখ থাকতে চোখ বন্ধ করে থাকলে কি হবে? বলে সব অন্ধকার দেখবো, অজ্ঞান রূপী অন্ধকার। চোখ দুটো যখন খুলে দেবেন তখন বুঝতে পারবো। আপনি একটা ঘরে ঢুকলেন, ঘরে ঢুকে অন্ধকার ঘর, অন্ধকার ঘরে হঠাৎ করে দেখলেন একটা দড়ি পড়ে আছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, দড়িটা তুলি, কে দড়িটা ফেলে দিয়েছে পায়ের সামনে? দড়িটা দিয়ে তুললেন, দড়িটা আপনাকে ছোবল মেরে দিল। ওমা, এটা তো সাপ। আপনি সাপ আর দড়িটাকে চিনতে পারলেন? পারলেন না তো। কেন পারলেন না? লাইটস আর অফ, আলোগুলো বন্ধ ছিল, অন্ধকার আচ্ছন্ন গৃহ। তাই দড়িটা আর সাপটা আপনি ডিস্টিংগুইশ করতে পারলেন না। কিন্তু যদি আলোটা জ্বালা থাকতো, আপনি কখনো হাত দিতেন? তদনুরূপ এই অন্ধকার হয়ে আছে বলে আমরা কিছু চিনতে পারছি না, সব একাকার মনে হচ্ছে। দড়িটাকে সাপ মনে হচ্ছে, সাপটাকে দড়ি মনে হচ্ছে, দেহ আর আত্মাকে এক বলে মনে হচ্ছে, অন্ধকার আছে বলে। যেদিন অন্ধকারটা দূর হয়ে যাবে, জ্ঞানের আলোক যখন প্রকাশিত হবে, তখন মনে হবে না ওটা তো দড়ি, ওটা তো সাপ, এটা তো আত্মা, এটা তো দেহ। আমি তো দেহ নই, আমি তো ভগবানের দাস। আমি কে? গোপী ভট্ট তব পাদ কমলয়োর দাস দাসানুদাস। দাস নয়, দাস দাসানুদাস। 17 নম্বর শ্লোকটা দেখুন, খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। এই শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দের আগে তৎ শব্দ প্রয়োগ আছে। তদ্বুদ্ধয়োস্তদাত্মান স্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। যদি ভাঙি কি হয়? বললেন তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠা তৎপরায়ণাঃ জ্ঞান নির্ধূত কলমষাঃ। তদ্বুদ্ধয় মানে কি? তদ মানে তদ, তাতে। তদ্বুদ্ধয়, তাতে বুদ্ধিটা নিবিষ্ট হয়েছে যাদের। তাতে মানে কাতে? কোথায়? হ্যাঁ, শ্রী ভগবানে। তদ্বুদ্ধয়, শ্রী ভগবানে যার বুদ্ধিটা নিবিষ্ট হয়েছে। তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ, ভগবানই যাদের পরম গতি, ভগবানে যাদের আত্ম সম্পৃক্ত হয়েছে, আত্মভাবযুক্ত হয়েছে, যারা ভগবানের ভক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। তন্নিষ্ঠা, ভগবানে যাদের পরম নিষ্ঠা সুসম্পাদিত হয়েছে। তৎনিষ্ঠা তৎপরায়ণাঃ, শ্রী ভগবানই যাদের পরম গতি। তৎপরায়ণাঃ জ্ঞান নির্ধূত কলমষাঃ, এবং গুরু প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা যাদের পাপ নিবৃত্ত হয়েছে। নির্ধূত কলমষাঃ, কলমষ মানে পাপ। নির্ধূত, নিবৃত্ত হয়েছে যাদের গুরু প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা। গুরু প্রদত্ত জ্ঞানটা কি বলুন তো? গুরু প্রদত্ত মন্ত্র, মন্ত্ররাজ, গায়ত্রী, এগুলোই মন্ত্রমূলম গুরুর বাক্যাং। গুরুর, শ্রী গুরুদেবের মুখ নিঃসৃত যে মন্ত্ররাজ, এর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান নিবিষ্ট করা আছে। চতুশ্লোকী ভাগবতে ব্রহ্মাকে উপদেশ করলেন, 4টি শ্লোকের মধ্যেই ভগবান শক্তি সন্নিহিত করে, সঞ্চার করে ব্রহ্মাকে বেদ পড়িয়ে দিলেন, বেদবর্ষ বলে ডাকলেন।
বললেন যাও, তুমি বিমোহিত হবে না, না বিমোহিহাতি করহিচিত। এমন তোমায় জ্ঞান দিলাম, বিজ্ঞান সমন্বিতম, পরম গুহ্য তোমায় জ্ঞান দিলাম, যার দ্বারা আমার কৃপায় তুমি কখনো বিমোহিত হবে না। না বিমোহিহাতি করহিচিত। তেমনি জ্ঞান নির্ধুত কল্মষাঃ, অর্থাৎ যারা এই প্রকার তদবুদ্ধি তন্মতি তদগতি তন্নিষ্ঠ তৎপরায়ণঃ এবং জ্ঞান নির্ধুত কল্মষাঃ, তাদের গচ্ছন্ত পুনরাবৃত্তি অপুনরাবৃত্তি গচ্ছন্তি, অর্থাৎ তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, ফিরে আসতে হয় না। জীবকে ফিরে আসতে হয় কেন? কেন ফিরে আসতে হয় জীবকে? হ্যাঁ, যতটুকু আশা বাকি থাকবে, কামনা বাকি থাকবে, ওটা পূর্ণ করার জন্য আরেকবার আসতে হবে। আপনি ধরুন এটা বাঁশ গাছ, বাঁশের ঝাড় আছে, বাঁশের ঝাড়টাকে আপনি একদম পুড়িয়ে দিলেন, নষ্ট করে দিলেন, আর একেবারে ওই জায়গাটাকে আপনি প্লেন করে দিলেন, সমান সমতল পুড়িয়ে দিলেন, সব শেষ হয়ে গেল, ফাঁকা জমি। কিন্তু যেই বৃষ্টি পড়বে সেখান থেকে বাঁশের গোজ বেরোবে, আবার নতুন 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 বেরোবে না? কেন বেরোয়? কারণ নিচে পতিত হয়ে আছে বিষয়বস্তু। তেমনি আমাদের ওই হৃদয়ের মধ্যে ওই রকম কর্মবীজ প্রতীত হয়ে আছে। উপর থেকে যদি দেখা যাচ্ছে নেই, কিন্তু ওই ভেতরে সূক্ষ্ম কর্ম বাসনা বীজ, আশা আকাঙ্ক্ষা দুর্বাসনা ইত্যাদি এমন ভাবে প্রতীত হয়ে আছে যে ওইগুলো পূর্ণ করার জন্য পুনরায় আমাদের জন্মগ্রহণ করতে হবে, পুনরায় আসতে হবে। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, পুনরপি পুনরায় আমাদের আসতে হবে, যেতে হবে, আসতে হবে, যেতে হবে। জীবকে পুনরায় আসতে হয়, তার কারণ তার বাসনা, তার কর্ম। একজন আম খেতে বড় ইচ্ছুক, আম তার বড় ভালো লাগে, কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছে ইনাকে আম দিলে কিন্তু বাঁচানো যাবে না, কিন্তু তার আম খাওয়ার ইচ্ছাটা রয়ে গেল। তো তাহলে এই যে ইচ্ছাটা রয়ে গেল, পরের জন্মে আম খেতে আসতে হবে। হয় আম খেতে আসতে হবে, নাহলে আম হয়ে আসতে হবে, যেকোনো একটা। আম খেতে আসাই ভালো নাকি? আম হয়ে এলে আর কি অবস্থা? গীতায় লেখা আছে জং জং বাপি স্মরম কৃত্যা ত্যজ্যত্যন্তে কলেবরা। যার যেমন ভাব, আর সেইভাবে যদি কেউ দেহত্যাগ করে, ত্যজ্যত্যন্তে কলেবরম তম তমে বৈদি, সে সেই রকম ভাব প্রাপ্ত হয়। ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে পুরঞ্জনী উপাখ্যান, পুরঞ্জনীকে স্মরণ করতে করতে মৃত্যু হলো বলে পুরঞ্জনের পরের জন্মে একটি স্ত্রী দেহে জন্ম হলো, পুরঞ্জনী। ভরত মহারাজ হামৃগ 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 করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করলেন বলে উনার হরিণ রূপে জন্মগ্রহণ। যার যেরকম ভাব, যার যেই প্রকার বাসনা, তা পূরণের জন্য পুনরায় আমাদের আসতে হবে। কিন্তু তদবুদ্ধি, তিনি ভগবানে বুদ্ধি সমর্পণ করেন, ভগবানে নিষ্ঠ হন, ভগবান পরায়ণ হন, তাকে আর ফিরে আসতে হয় না, কারণ তার কামনা বাসনা সব গোবিন্দ চরণে সমর্পিত হয়ে গেছে। গচ্ছন্ত অপুনরাবৃত্তি বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে গবিহস্তিনি, বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি, শুনিচৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতা স্বমদর্শিনঃ। এই আত্মজ্ঞান যিনি প্রাপ্ত হন, তার স্বরূপটা কেমন হন? ভগবান বলছেন অর্জুনকে, দেখো অর্জুন, যিনি এই বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে, যিনি আত্মবিদ্যা যুক্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হন,
তিনি কেমন হন? বললেন ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনী, ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে সমদর্শী হন। ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালের মধ্যে তিনি ভেদ করতে পারেন না, সমদর্শী। দেখুন লেখা আছে বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে, বিদ্যার সঙ্গে বিনয় কথাটা যুক্ত হতে হবে। যে বিদ্যা বিনয় প্রদান করে সেই বিদ্যা। কোন বিদ্যা বিনয় প্রদান করেন? পড়া বিদ্যা, ভক্তি বিদ্যা। পড়া বিদ্যা মানে তো ভক্তি বিদ্যাই। এই পড়া বিদ্যাই আপনাকে দৈন্যতা দেয়, বিনয়ী করে। বিনয়হীন জ্ঞান কখনো জীবের মঙ্গলকারী হতে পারে না। জ্ঞানী যদি বিনয়ী না হয়, সেই জ্ঞানীর দ্বারা জগৎ আলোকিত হতে পারে না। বিদ্যা প্রাপ্তি হয়েছে সম্যক রূপে, তার লক্ষণই হলো বিনয় সম্পন্ন। বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে স্বপাকে, স্বপাক মানে চণ্ডাল, আর ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ব্রাহ্মণে সমদর্শী হন। গবিহস্তিনী শুনিয়ে বচা, গো হস্তি এবং কুকুর। এই গাভীর মধ্যে, হস্তির মধ্যে, কুকুরের মধ্যে সমদর্শী হন। পণ্ডিতা সমদর্শিনা, পণ্ডিত মানে কি? আত্মতত্ত্ববিদ। যিনি আত্মতত্ত্ববিদ তিনি পণ্ডিত, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী, তিনি সমদর্শী হন। যারা সমদর্শী তারা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। পরশমণির কাছে যদি ডাকাতের ছুরি যায় আর ডাক্তারের ছুরি যায়, পরশমণি উভয়কেই লোহা করে। যিনি ব্রহ্ম এমন তত্ত্ব, সেই ব্রহ্মের কাছে যদি একটি দুরাচারী ব্যক্তিও যায় আর সদাচারী ব্যক্তিও যায়, ব্রহ্ম দুইজনকে সমানভাবে পবিত্র করে। এর ভগবান সমদর্শী, ভগবানের ভক্তরাও সমদর্শী। ইহৈব তৈরিজিত সর্গো সাম্যে স্থিতং মনঃ নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতঃ না প্রহিষ্যেত প্রিয়ং প্রাপ্যো নোদ্বীজেত প্রাপ্য চ প্রিয়ম স্থির বুদ্ধির সংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ। येषां मनः साम्ये স্থিতং, যাদের মন সমতায় অবস্থিত। ইহ এব তৈহি সর্গো জিতঃ, যারা সমদর্শী তারাই একমাত্র সংসারকে জয় করতে পারে। দেখুন ইহৈব তৈরিজিত সর্গ येषां সাম্যে স্থিতং মনঃ নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ। ব্রহ্ম যেমন সম এবং নির্দোষ, সেই ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্ম ভগবানের চরণাশ্রিত সমদর্শী ভগবৎ প্রাপ্ত মহাপুরুষগণ, তারা ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানকেই প্রাপ্ত। গঙ্গা কি বলে, ওহে ভাই আমি শুধু হিন্দুকেই পবিত্র করব, মুসলমানকে করব না? বলে গঙ্গা? চাহে মুসলমান যতই গঙ্গাকে পবিত্র করুক, গঙ্গা পবিত্রই থাকে, আবার সেই অপবিত্রকারীকেও গঙ্গা পবিত্র করে। কেন? গঙ্গা দ্রব ব্রহ্ম। জগন্নাথ কি বলেন? জগন্নাথ, এই হিন্দুগণ তোমরা রথযাত্রার সময় শুধু দর্শন পাবে, আমার মন্দিরে সবার প্রবেশাধিকার নেই, কিন্তু ভক্ত সালবে তিনি তো মুসলমানের ঘরে আবির্ভূত, কিন্তু তবুও তিনি ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেবের কৃপা পেলেন কিনা? কহে সালবে গহীন জাতি রে মুজবন, কহে দীন সালবে
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः। যিনি ব্রহ্মণি স্থিতः, যিনি ব্রহ্মে স্থিত, স্থির বুদ্ধি অসম্মূঢ়ः ব্রহ্মবিদ প্রিয় প্রাপ্য, যিনি মোহবর্জিত, অত্যন্ত সুখেও ইনি প্রহস্য হন না, অত্যন্ত দুঃখেও তিনি একেবারে ক্ষণভঙ্গুর হয়ে পড়েন না, তিনি প্রিয়াপ্রিয় শূন্য দ্বন্দ্ববর্জিত, তিনি ভগবত তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। यही সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয় এবতে আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় নতেষু রমতে বুধঃ সকণোতি হৈবয়ঃ সোরুম প্রাক শরীর বিমোক্ষণাৎ কামক্রোধোদ্ভবং বেগম সযুক্ত স সুখী নরঃ। যিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত, আবার ব্রহ্ম বিষয়ে সমাহিত চিত্ত, সেই পুরুষ আত্মারাম হন, আত্মায় অধিষ্ঠিত হন এবং আত্মার দ্বারা আনন্দ লাভ করে। আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ, যিনি বাহ্য বস্তুগুলোকে পরিত্যাগ করে আত্মে স্থিত হন, ব্রহ্মে স্থিত হন, তিনি অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন। সকনতি হৈবয় সোরুম প্রাক শরীর বিমোক্ষণা। হে অর্জুন, বিষয় ভোগই হলো, বিষয় ভোগ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় সেই সুখটা সুখ নয়, ওটা ক্ষণস্থায়ী সুখ, ওর মূলে আছে দুঃখের সিন্ধু। সোরুম প্রাক শরীর বিমোক্ষণাৎ, দুঃখের হেতু, সমস্ত দুঃখের কারণ ক্ষণস্থায়ী অনিত্য, এবং কামক্রোধোদ্ভবং বেগম সযুক্ত স সুখী নরঃ, যিনি কামক্রোধ জাত বেগকে অবদমন করে নিত্যযুক্ত হন, তিনি যোগী, তিনি সুখী। 6 প্রকার বেগের কথা রূপ গোস্বামী পাদ বলেছেন। বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ আর উদার উপস্থ জিহ্বা বেগ সুদূরবার, এই 6 বেগ যে করয় দমন, সেজন করিতে পারে পৃথিবী শাসন। সর্বপ্রকার যে বেগ যোগীগণ, তারা ভক্তগণ, মহাপুরুষগণ, ভজননিষ্ঠ মহাপুরুষগণ, তারা দমন করে চলে। ইহন্ত সুখ অন্তরারামস্তথান্তরয়তিরেব চ সয়োগী ব্রহ্ম নির্বাণং ব্রহ্মভূতধিগচ্ছতি লভন্তে ব্রহ্ম নির্বাণং ঋষয়ক্ষিণ কলমষা ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মান সর্বভূত হিতে রতা। যিনি আত্মাতেই সুখ প্রাপ্ত হন, যিনি অন্তরেই আরাম এবং শান্তি প্রাপ্ত হন, যার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। আপনি যদি আপনার ভেতর থেকে খুশি না হন, বাইরে থেকে যতই আপনি খুশির বিষয়বস্তু গ্রহণ করুন, কিন্তু আপনি সুখী হতে পারবেন না, তাই না? আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজে মোটিভেটেড না হচ্ছি ভেতর থেকে, বাইরে থেকে আমাকে মোটিভেশন দিয়ে কে চাঙ্গা করবে? যোহন্তঃ সুখ অন্তরারাম, যিনি অন্তরাত্মায় সুখী। লভন্তে নির্ব্রহ্ম নির্বাণম ঋষয়ঃ, যারা নিষ্পাপ, ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূত হিতে রতা। ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত যোগনিষ্ঠ জীবন মুক্ত মহাপুরুষগণের লক্ষণ কেমন? ক্ষীণকল্মষাঃ, যারা নিষ্পাপ, ছিন্নদ্বৈধা, যারা সংশয় শূন্য, যতাত্মানঃ, যারা সমাহিত চিত্ত, ঈশ্বর সমাহিত চিত্ত, সর্বভূত হিতে রতা, সর্বজীবের হিত সাধনই যাদের মূল মঙ্গল উদ্দেশ্য। সর্বভূত হিতে রতাঃ ঋষয়ো ব্রহ্ম নির্বাণং লভতে, সেই সমদর্শী সম্যকদর্শী ঋষিগণ তারা ভগবৎ চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হন। এখানে ব্রহ্ম নির্বাণের পদ্ধতিতে ধ্যানের উল্লেখ করা,
স্পর্শান কৃত্বা বহির্বাহ্যাং চক্ষুং শৈবান্তরে ভ্রুবোঃ প্রাণাপানৌ সমো কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো যতেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধির্মুনির নির্মোক্ষপরায়ণো বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো ইয়ঃ সদা মুক্ত এব সঃ। কি বললেন? বলেন বাহ্যান স্পর্শান, বাহ্য বিষয় সমূহ বহিঃকৃত্বা, তাকে মন হতে বিদূর করে, চক্ষুচ ভ্রুবঃ অন্তরে এব, চক্ষুকে ভ্রুযুগলের মধ্যে স্থাপন করে, আর নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমো কৃত্বা, পান এবং অপান বায়ুকে নাসাভ্যন্তরে স্থির করে, যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি, ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিকে সংযত পূর্বক, বিগতেচ্ছা ভয় ক্রোধ, ভয় ইচ্ছা এবং ক্রোধকে অপগত করে, মোক্ষপরায়ণঃ, বিষয় থেকে বিরক্ত, ইয়ঃ মুনি, যিনি মননশীল, স সদা মুক্ত এব, তিনি সদা জীবন মুক্ত হয়ে যান। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। অন্তিম শ্লোক। ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোক মহেশ্বরা সুহৃদাং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। এই যে 27 এবং 28 সংখ্যক শ্লোকটি রাজযোগ, গীতায় রাজযোগের ব্যাখ্যা, যার দ্বারা চিত্তটাকে নিরোধ করা হয়, চিত্ত নিরোধ বা রাজযোগ। বহির্মুখ মনকে অন্তর্মুখ করা, কৃষ্ণোন্মুখ করা, আত্মসংস্থ করার একটি বিশিষ্ট উপায়। কিন্তু রাজযোগ গীতার বিষয়বস্তু নয়, গীতার উদ্দেশ্য ভক্তি যোগ। কিন্তু রাজযোগকে না দাঁড় করালে, আপনি বলুন তো, এটা কেউ করে দেখুন তো, করে দেখুন কেউ। কর্মযোগীগণ আদি যোগীগণ, মহাপুরুষগণ, জ্ঞানীগণ, ব্রহ্মোপাসকগণ, তারা এগুলো করেন না তা নয়, কিন্তু কষ্ট সাপেক্ষ, নিষ্ঠা সাপেক্ষ। চঞ্চল মন হলে হবে না। আমাদের চঞ্চল মন, মন্দ ভাগ্য, মন্দ বুদ্ধি, মন্দ গতি, উপদ্রুত জীবন, আমাদের কিভাবে এই প্রকার হতে পারে? ভ্রু মধ্যে দুটো নয়ন নিয়ে আসবো কিভাবে? বলেন জীব পারবে না। সুতরাং জীব ছেড়ে দিয়ে বহির্মুখী থেকে যাবে, পারবে না। ওই জন্য সরল করে ভগবান বলছেন পরবর্তী শ্লোকে, ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোক মহেশ্বরাম সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। যিনি মুক্ত, মুক্ত পুরুষ, যিনি যোগী পুরুষ, তিনি আমাকে যজ্ঞ এবং তপস্যা সমূহের ভোক্তা বলে জানে। আমি হলাম যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, ভগবান হলো ভোক্তা। এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকারেই জীবের কল্যাণ হবে না। ভগবান ভোক্তা। ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং, আমাকে যিনি তপস্যা এবং যজ্ঞের ভোক্তা রূপে জানেন, মহেশ্বর রূপে জানেন, মহান ঈশ্বর। এবং সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি, এবং সর্বলোকের সুহৃদং সর্বভূতানাং, আমি হলাম সর্বভূতের বন্ধু। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি, অর্থাৎ আমি হলাম ব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, পরমাত্মা, ভগবান। আমি হলাম জীবের পরম বন্ধু।
কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি তিনজনের নাম বলো তো যাকে তুমি ভালোবাসো, কিন্তু কেউ বলবে না আমি আমাকে ভালোবাসি, কেউ বলবে না আমি ভগবানকে ভালোবাসি। ভগবানকে ভালোবাসো, গুরুদেবকে ভালোবাসো। ভগবান সন্তুষ্ট হলে, গুরুদেব সুখী হলে তুমিও সুখী হবে। আর গুরুদেব এবং ভগবান যদি প্রসন্ন হয় কারো প্রতি, তাহলে তার দ্বারা জগৎ সুখী হবে। জ্ঞাত্বা মাং শান্তি পৃচ্ছতি, আমি হলাম সর্বকর্তা, আমি হলাম ভোক্তা, আমি হলাম পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। এই বলে যিনি আমাকে সর্বকর্ম সমর্পণ করেন, কর্মফল ত্যাগ পূর্বক, তিনি সদা শান্তি পৃচ্ছতি, তিনি সদা শান্তি লাভ করেন। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াম যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সন্ন্যাস যোগ নাম পঞ্চমোऽধ্যায়ঃ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ শ্রী রাধে গোবিন্দ। দাসেশ্বরী বিনোদিনী রায় ভানুকুল চন্দ্র, শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন কান্দ। রাধা রমণ বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, রাধা কান্ত রাধা বিনা বিরাজে গোবিন্দ। ললিতা বিনা কায়ারি যত সখী বৃন্দ, নিরূপ মঞ্জরি রতি মঞ্জরি অনঙ্গ। পূর্ণমাসী কুণ্ডলতা জয় বিরবিন্দ, বৃন্দাবন যমুনা রাবণ মুকুন্দ। কবে মিলে বরুণায় আমি প্রাণ ভরে গাইতে পারি রাধে গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ রাধে अष्टादश दिवस व्यापी श्रीमद् भगवत गीता पारायण यज्ञ महामहोत्सवादिते पंचम दिनेर सत्रे श्री 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 সুকমল কৃষ্ণপাল মহাশয়জি উনি আজকে এই গীতা যজ্ঞে গীতা যজ্ঞের ব্যয়ভার নয়, গীতা যজ্ঞের সমস্ত সেবা ভার উনি গ্রহণ করেছেন এবং তৎসহিত তত ভারিয়া তত শক্তি উনি এই বিষয়টি সুসম্পাদিত করেছেন। উনাদের জন্য শ্রী কৃষ্ণগোপাল শ্রী চরণ কমলে আমাদের অবিনয় নিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, প্রণতি, যেন উনাদের মতো ভক্তি যেন আমরা প্রাপ্ত হই। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়। জয় শ্রী রাধে। শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত নাথ গদাধর দেবানী গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम। जय राधे जय राधे।